Good morning, all my dear students. This is Polkar Madam. Welcome all of you in SYBMS class. I hope you are safe in your home. Stay safe, stay healthy, and take care of yourself. From today, I am going to teach you the subject which name is strategic management. And in this strategic management, the first unit which name is business policy and strategic management. So first we will learn about what is strategy. Strategy means a plan of action. In general life, every person tries to make plan for their survival, for their life, to get benefit or to come out from certain problems. This is called as what? Strategy. Now what is management? Management is an administration of an organization, whether it is private company or public company. Each company needs management. तर प्रत्येक कंपनी जी आहे, प्रत्येक कंपनीला आपलं ऑर्गनायझेशन चालवण्यासाठी मॅनेजमेंट करावं लागत असतं. ज्या प्रकारे एखादी गृहिणी हाऊसवाईफ काय करत असते, आपलं घर व्यवस्थित चालावं यासाठी सुरुवातीपासूनच प्लॅनिंग करत असते. आपल्या घरामध्ये काय काय अन्न शिजवायचं आहे त्यासाठी सुरुवातीपासूनच जे जे प्रोडक्ट्स लागणार आहेत, जे जे पदार्थ लागणार आहेत, ते पदार्थ सुरुवातीपासूनच आणून ठेवत असते आणि त्याचा वापर हा दर दिवशी करत असते आणि त्या पदार्थांचा वापर करून आपली रसोई, आपलं किचन चालवत असते. अशा प्रकारेच मॅनेजमेंट कंपन्यांमध्ये जे मॅनेजमेंट करायचं असतं, ते मॅनेजमेंट करत असताना कोणत्याही प्रकारची कंपनी असली, जरी प्रायव्हेट कंपनी असो किंवा पब्लिक कंपनी असो, प्रत्येक कंपनी एक प्रकारचं मॅनेजमेंट करत असतं आणि ह्यामध्ये हे मॅनेजमेंट करण्याचं काम त्या कंपनीचा मॅनेजर करत असतो. त्याचबरोबर त्याला मदत करण्याचं काम हे त्या कंपनीचा ओनर करत असतो. Management includes the activities of setting the strategy of an organization and coordinating the efforts of its employees to accomplish its objectives through the application of available resources. तर ज्या काही प्रक्रिया ऑर्गनायझेशन्समध्ये चालत असतात, ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज ऑर्गनायझेशन्समध्ये चालत असतात, त्या ॲक्टिव्हिटीज चालण्यासाठी सुरुवातीलाच कंपनीमध्ये फॉर्मेशन केलं जात असतं आणि या फॉर्मेशनद्वारे सर्टन प्लॅनिंग्सद्वारे ऑर्गनायझेशन्स चालवण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. यासाठी ऑर्गनायझेशन्सचे जे मॅनेजर्स असतात, ते मॅनेजर्स वेळोवेळी त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असणाऱ्या एम्प्लॉईज, त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असणाऱ्या सबऑर्डिनेट्सना इन्फॉर्म करण्याचा प्रयत्न करत असतात, जेणेकरून त्यांचं जे काही उद्देश आहे ते उद्देश कंप्लीट व्हावं हा त्यांचा हेतू असतो. आणि यासाठी ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या रिसोर्सेसचा वापर करत असतात.
So which are the resources? The resources such as financial resources, natural resources, technological resources, and human resources. Financial resources, they use finance for operating their organization, for operating their company. Natural resources, they use raw material. For example, if there is a sugar company, they will bring sugarcane from outside. This sugarcane is a raw material. If there is a garment industry, then they will bring uh, cotton from outside. This is also raw material, and they will make use of such resources for uh, producing their products such as garments or sugar. And they also use what? Technological resources may come. uh, Technological resources will include machineries and other equipments. And the human resources, who will come? In human resources will come subordinates, executives, employees. All those will come in such resources. The term management may also refer to those people who manage an organization. Who will come in this? Especially who will come in this? Manager will come in this to organize the organization, as well as other subordinates. Owner will come in this to manage the organization. All equally, we can say this is a management. In management, various decisions taken by the manager to manage the entire process of the organization, that is called as management. कोणतीही कंपनी जर चालवायची असेल तर ते कंपनी चालवण्यासाठी सर्वप्रथम प्लॅनिंग केली जाते आणि त्या प्लॅनिंगनुसार काही डिसिजन्स घेतले जात असतात आणि हे जे काही डिसिजन्स आहेत ते डिसिजन्स घेतल्यानंतर त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असणाऱ्या सर्व सबऑर्डिनेट्सना आणि त्याचबरोबर एम्प्लॉईजना कशाप्रकारे काम करायचं आहे ते समजावून सांगितलं जात असतं आणि या संपूर्ण प्रोसेसला काय म्हटलं जातं? मॅनेजमेंट असं म्हटलं जातं. Now we will learn about business policy. Policy is verbal, written or implied statement which are followed as guide to action by managers and employees of an organization. Policy may be in verbal form or written form or implied form statement, but most of the times the written form statement is used for the policy. Business policy comprises of two words. First is business and second is policy. All you know what is mean by business. Business means what? Business means exchange of goods and services for increasing utilities. The other meaning is that business means continuous production and distribution of goods and services for earning profit under uncertain market condition. तर बिझनेस म्हणजेच तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे
ऑर्गनायझेशन्समध्ये वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन्स, वेगवेगळ्या कंपन्या आपल्या कंपन्याचं नावलौकिक मिळवण्यासाठी काय करत असतात, कंटिन्युअस चांगल्या दर्जाचे प्रोडक्ट्सचं प्रोडक्शन घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि हे प्रोडक्शन घेऊन ते प्रोडक्शन कस्टमर्स पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यामध्ये गुड्सचाही समावेश येतो, सर्व्हिसेसचाही समावेश होतो. तर हे जे काही प्रोसेस आहे ते प्रोसेस कशासाठी केली जाते, तर तयार केलेल्या मालाची विक्री करून जास्तीत जास्त फायदा व्हावा, हा त्याचा मेन उद्देश असतो. आणि यालाच बिझनेस असे म्हटलं जातं. सेकंड इज पॉलिसी. The word policy is derived from the Greek word politia, which refers to manner of governing a nation. The policy हा कोणत्या ग्रीक वर्डमधून आला आहे? पॉलिशिया या ग्रीक वर्डमधून आला आहे. आणि त्याचाच अर्थ काय आहे की आपला जो देश आहे, आपला जो राष्ट्र आहे, त्या राष्ट्राला चांगल्या पद्धतीने चालवावं, आपल्या राष्ट्राला चांगल्या पद्धतीने आपल्या राष्ट्राची व्यवस्था पाहावी, हा याचा मेन उद्देश आहे. Business policies are guidelines to an action. Policies guide managers and provide stability to an organization. तर पॉलिसी म्हटलं तर पॉलिसी म्हणजेच Policy means some of the rules or regulations which helps to the organization, which helps to the manager to make certain plan of action, to take certain to make guidelines for the employees. आणि ह्या ज्या काही पॉलिसीज आहेत त्या पॉलिसीज मॅनेजर्सना सुद्धा नंतरच्या कामामध्ये, म्हणजे ज्या वेळेला ऑर्गनायझेशनमध्ये प्रोसेसिंग चालू असते, वेगवेगळी कामं चालू असतात, अशा वेळेला मॅनेजर्सना ती पॉलिसी, तयार केलेली जी पॉलिसी आहे ती पॉलिसी हेल्प करत असते, एक प्रकारचे हेल्प करत असते, एक प्रकारचं गाईडलाईन करत असतं. आणि त्याचा वापर करून मॅनेजर्स हे ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असणाऱ्या व्यक्तींना गाईडलाईन्स देत असतो. Policies are prepared in regard to purchases, sales, production, finance, research and development, and every other functional areas of business activities. Activities of repeated nature are conducted easily, quickly, and correctly as per the guidelines given by the policies. तर ऑर्गनायझेशनमध्ये ज्या पॉलिसीजचा वापर केला जात असतो त्या पॉलिसीजचा वापर प्रत्येक मॅनेजर त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असणाऱ्या सबऑर्डिनेट्सना कशाप्रकारे रॉ मटेरियलचं पर्चेसिंग करावं, रॉ मटेरियलचं पर्चेसिंग केल्यानंतर त्याचा वापर हा प्रोडक्शन घेण्यासाठी कशाप्रकारे करावा, कशाप्रकारे वेरियस फंक्शन्स जे आहेत ऑर्गनायझेशनमध्ये ते फंक्शन्स कशा प्रकारे चालवावेत, कशाप्रकारे प्रोडक्ट्सचं प्रोडक्शन घ्यावं आणि त्याच्यापासून कशाप्रकारे फायनान्स त्या केलेल्या प्रोडक्शनची
सेलिंग करून कशाप्रकारे फायनान्स मिळवावा, कशाप्रकारे प्रॉफिट मिळवावा, हे गाईडलाईन्स मॅनेजर प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक एम्प्लॉईला आणि सबऑर्डिनेट्सना करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि त्याचबरोबर जे नॉलेज त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असणाऱ्या व्यक्तींना, म्हणजे सपोज एखादी व्यक्ती नवीन असेल त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये, तर त्या नवीन व्यक्तीला त्याने काम कसं करावं हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न हे त्या कंपनीचे सबऑर्डिनेट्स मॅनेजर्स करत असतात, की जेणेकरून त्या व्यक्ती ते काम स्वतःहून समजावून घेऊन त्या जोमाने काम करण्याचा प्रयत्न करतील. कंपन्यामध्ये सर्व जी लोकं आहेत, मॅनेजर्स, समजा ओनर असेल, मॅनेजर असेल किंवा इतर व्यक्ती आहेत, त्या सर्व व्यक्ती आपल्याच आहेत असं समजून नवीन व्यक्ती त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जास्तीत जास्त जोमाने काम करण्याचा प्रयत्न करतील. हा यामागील मुख्य हेतू असतो. आणि त्यामुळेच ह्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत, या ज्या पॉलिसीज आहेत, ह्या पॉलिसीज त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये उद्भवत असणाऱ्या प्रॉब्लेम्ससाठी एक प्रकारचं सोल्युशन आहे असं म्हटलं जाऊ शकतं. Therefore, business policy is a set of principles and rules which directs the decisions of the subordinates. Policies help the management of an organization to determine what is to be done in a particular situation. तर अशा प्रकारे बिझनेस पॉलिसी ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या रूल्स, वेगवेगळ्या प्रकारच्या तत्वांचा एक सेट आहे. आणि हा जो सेट आहे तो सेट ऑर्गनायझेशनमध्ये असणाऱ्या ओनरना, मॅनेजरना एक प्रकारचं गाईडलाईन्स देत असतं. आणि कोणतं डिसिजन हे आपलं कोणता डिसिजन आहे ते सबऑर्डिनेट्सना सांगण्यास हेल्प करत असतं. आणि त्यामुळेच बिझनेस पॉलिसीज ज्या आहेत ते एक प्रकारची हेल्प म्हणून मॅनेजमेंटमध्ये, ऑर्गनायझेशनमध्ये या पॉलिसीजकडे पाहण्याचा एक भाग बनलेला आहे. आता आपण इथेच थांबूया. पुढचा भाग नंतरच्या लेक्चरला पाहूया.